رشین جو ہیں یہ اپنی کہانی پیش کریں گی جس کا عنوان ایک انٹریگنگ سا عنوان ہے برلاس، اور یہ دس از اے ون پرسن کریٹو رائٹنگ اینڈ ون پرسن پرفارمنس. سو اوور ٹو یو رشین. برلاس مرکزی کرداروں سے تعارف کرا دیتے ہیں جلدی جلدی. حاجی برلاس خان سرتپا سفید ثقافتی لباس میں ملبوس، ہاتھ میں تسبیح لیے نرم گفتار شخص، البتہ بہت بڑے غیر قانونی گروہ کا سرغنہ. صابر بروہی سادہ مزاج، بات کو گھمانے کا عادی نہیں، ٹرانسپورٹ کی آڑ میں جرم کرتا ہے اور حاجی کا سب سے بڑا دشمن ہے. دولت آغا کی پہچان سیاہ لباس اور سرخ مفلر، چہرے پر بھیڑیے کا ماسک. دولت آغا کی اصلی شناخت سے کوئی واقف نہیں، مگر سب اس کے حکم کے پابند ہیں. منظر نمبر 1. اندھیرے میں گھلا نیلا رنگ جو کہ گہری رات کا پتہ دے، پانی کے گرنے کی آواز جیسے کوئی وضو کر رہا ہو. اچانک بھاگتے قدموں کی آواز آتی ہے اور روشنی حاجی برلاس پر پڑتی ہے جو تولیے سے وضو خوش کر رہے ہیں. پامیر ان کا بیٹا ہاتھ میں فون لیے کھڑا ہے. پامیر: آغا جان ضروری فون ہے. برلاس: تہجد کا ٹائم کون سا پہاڑ گرا ہے. برلاس پامیر التجا کرتے ہوئے: دولت آغا دے آغا جان. برلاس خاموشی سے بغیر کوئی جذبات دکھائے احترام سے فون سنتا ہے اور فون بند کر دیتا ہے. گو ایک آدھ بار وہ سوال کرنا چاہتا ہے، لیکن آغا جان مگر ایسے کیسے ہوگا. مگر سیل فون سے ہلکی مگر روبدار آواز آتی ہے: ہمارے بیچ طے ہوا تھا کہ زیادہ سوال جواب نہیں برلاس، تم پر احسان کیا ہے، اب یہ سلطنت صرف تمہاری ہے، سوال جواب میں وقت ضائع نہیں کرو. اور فون کھٹ سے بند ہو جاتا ہے. برلاس خان لڑکھڑاتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگا لیتا ہے. پامیر: آغا جان خیر ہو، آپ ٹھیک ہیں. برلاس آواز سے خوشی چھلکتی ہوئی: خیر خیر، فرسٹ کلاس سے، واللہ نماز کا وضو نہیں ہوتا، تڑ کرتا. ابھی ہم کو شکرانے کا نفل پڑھنے دو. حاجی نماز ادا کرتا ہے اور پامیر کی حرکات اس کی بے چینی کا پتہ دے رہی ہیں. وقفے سے یا خدا خیر نکا، یا خدا خیر نکا کی ہلکی سی آواز سنائی دیتی ہے. برلاس: اللہ ایسا شتابی ہے اس کو جیسے شیطان کھوتا ہے. پامیر جان دعا مانگ لے اگر آپ کا اجازت ہو. پامیر: مگر ایسا کیا بولا دولت خان نے آغا جان، آپ کا صحت ٹھیک نہیں لگ رہا. معذرت. برلاس: زوئے ایک کانٹا تھا، بہت ٹائم سے زندگی تنگ کیا تھا، آج نکل گیا. پامیر: آغا جان سے خبری دی، آپ بات تو بتا دے. برلاس: وہ ہم لوگوں کا بیسٹ فرینڈ نہیں تھا، ٹرک ڈرائیور صابر بروئی، مار دیا اس کو اپنا گھر کا سامنے. یو منٹ جانے پیدا جھوٹا غم جتاتے ہوئے: 1 منٹ میں بیچارہ ختم ہو گیا. اللہ بے شک موت برحق ہے. تم جاؤ اب، تم سب کا سر سلامت ہوئے، صبح کام بہت ہے. پامیر: آغا جان آہستہ بولو، سب سو رہے. برلاس: ان کا سونے کا فکر نہیں ہے، راز والا قسم دولت خان نے نہیں دیا ہوتا واللہ ہم ادھر ہی ڈول بچا تھا. پامیر: راز کا قسم دولت آغا کیوں دے رہے ہیں. برلاس: ازما لیونائے زوئے ٹیم کا انتظار کرو، تمہارا جلد بازی بھی تم کو سابق خان کی طرح شکار کروائے گا. وارسا زوئے. برلاس آہستہ آہستہ پامیر کی جانے کے بعد ہلکا سا گانا گنگناتے ہوئے: دیکھے برمبا مزار ملا محمد جان. منظر نمبر 2. حاجی برلاس کے گھر کا صحن صبح کی گہما گہمی ہے. پس منظر میں ایک لڑکا فون پر اونچی آواز میں گانا سن رہا ہے. ایک خاتون بھاگتی ہوئی آتی ہے جو حاجی برلاس کی بہو ہے. بیٹے سے کہتی ہے: آغا جان نے سن لیا، تمہارا اڈیوں میں سے یہ سارا گانے نکلے گا. حاجی برلاس داخل ہوتا ہے: گلال جان خیر ہے، بچہ ہے، سنو بچ سن. پوتا: آغا جان معذرت، لیکن آپ خاموشی سے تو لگ رہا ہے بہت بڑا بزنس ڈیل سائن ہوا ہے. برلاس: آغا کا جان، وہ تم لوگ انگریزی میں کیا کہتا ہے، دا مدر آف آل بزنس ڈیلز. تم سیکھ لو ذرا جان، کل کو تم لوگوں نے چلانا ہے سب.
ये इतना महंगा स्कूल तुम लोगों को मजे करने के लिए नहीं बेचता, हमारा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। तुम क्या आलमी का पोता? आगा जान बचपन से आज तक टॉप किया है। बरलास, क्या चीज किया तुमने? इतनी देर में एक खातून कहवा, मेवाजात और केक रस लेकर आती है। हाजी बरलास का अमूमी नाश्ता। खातून, हाजी साहब नाश्ता। बरलास, रख दो, और दोपहर को रोश मोश का इंतजाम करो, कोई बोलानी बनाओ, शीर पेड़ाम जोड़े का, वापसी पर से होकर का आएगा। एक और लड़का जो पहले लड़के का हम उम्र है दाखिल होता है और साथ वाले लड़के से पूछता है, आगा जान इतना खुश तो किसी बड़े फसाद से पहले होते हैं। पहला लड़का दूसरे लड़के को कोहनी मारता है। हाजी बरलास बीवी को आवाज लगाता है, ओ गुल बीबी, अपने लड़कों को बुलाओ, तामीर थवा है साबिर का बड़े लड़के को फोन करे, चंगेज दिलावर दोनों को बुलाओ। तीनों मर्द फौरन आ जाते हैं। हाजी बरलास सबको बैठने का इशारा करते हैं और पामीर से फोन लेते हैं। बरलास, सलाम अलैकुम। हाजी बरलास, खबर युकुम? गज़ैन बच्चे, हम सब शरीक है तुम्हारा दुख में, बस अल्लाह का मर्जी था, तुम जोए हमको अपना बाप जैसा समझो। फोन से साबिर रूही के बड़े बेटे गज़ैन की आवाज आती है, अल्लाह का मर्जी तो यकीनन था, मगर हाजी साहब ना हमारा बाप दुर्ला था ना हम, किसने मारा वो हम सब लोगों को खबर है। तुम लोग आ जाओ जनाजे में, पूरा शहर को दिखाओ अपना अफसोस, बस हमसे ज्यादा अफसोस नहीं करो, आपका मेहरबानी। बरलास ने जैसे गज़ैन की बात सुनी ही ना। अरे हम लोग आएगा, हमने अखबार में सुबह पढ़ा, दोस्ती दुश्मनी अलग का सब एक तरफ, मजहब और रिवाज सबका एक है, बस खुदा सब्र देवे तुम लोगों को, खुदा बुजुर्ग इसका आगे हम सब बेबस है। गज़ैन कहता है, खुदा बुजुर्ग आजी साहब, हम सब का एक एक कर की उधर उधर ही जाएगा, बस इधर आपका झूठ काम नहीं आएगा। सलाम अलैकुम। बस सलाम अलैकुम, आएगा हम लोग जोहर के टाइम कब्रिस्तान। दिलावर खान, उनका मंझला बेटा, तैश से उठते हुए वालिद से मुखातिब होकर, 1 साल पूरा नहीं हुआ आगा जान, ये मेरा जिगर का टुकड़ा काट कर चबा गया था जालिम, आपको फरीद इतना जल्दी भूल गया? हमारा औलाद वो लंदन जा रहा था स्कॉलरशिप पर, आज मट्टी में दफन है, हमको समझाओ ये कौन सा दोस्ताना है? साल भी नहीं हुआ, शीरीन माँ उसका आज भी एक आवाज नहीं निकलता है उसके मुंह से, जिसने जाना है जाए, वल्लाह के जो हम गया। बरलास, ओ दिलावर खान, एक तो हम उधर डांस करने नहीं जा रहे, दूसरा दौलत आगा ने खुद दरखास्त किया था रात को, मरे हुए का क्या बिगाड़ लेगा? तो बस मगफरत मांगो, आखिरत आसान है उसका, और तुम तीनों साथ चलेगा और उधर जाकर दिखाओ कितना बड़ा दिल है हम लोगों का। दिलावर तंजिया, ये भी दौलत आगा का दरख्वास्त है। बरलास, और उससे बढ़कर हमारा रिवायत है, शेर का हर आदमी जो हमको जानता है उसका हुक्म है। और दिलावर खान, याद करो तो उस रोज हम भी अस्पताल में था, तुम्हारा नौजवान हमको उस जगह ले गया जिस जगह का नाम भी भूल गया था, बदला भी लेगा, इनका भी सब राज हमारे पास है, हमारा टाइम आने दो। चंगेज, रात को फोन? अभी गज़ैन को तो आपने बोला अखबार से पढ़ा। तीसरी लड़की जो कि लड़कों की हम उम्र है आकर भाइयों के साथ बैठ जाती है और चंगेज से मुखातिब होती है, आगाजान सुबह से इतने खुश हैं बाबा, अखबार वाला भी हैरान हुआ होगा। बरलास गुस्से से उठते हुए, ओ बेबी गोला, मेरा नाश्ता कमरे में ले आओ, इधर सारा माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है। पामीर से मुखातिब होते हुए, पामीर खाना, घर का बाहर तख्ती लगा दो, अदालत आलिया बराए आजी बरलास खान। दिलावर अब भी मुतमईन नहीं है पर बेबस है, चारपाई पर बैठकर रोने लगता है, भाई बैठकर उसको दिलासा देते हैं। हाजी बरलास के उठते ही बौखला कर सब बच्चे अपने अपने कमरों की तरफ चले जाते हैं। मंजर नंबर 3, मटियाली सी रोशनी, हल्का सा धुआं, रोने और बैन करने की आवाजें। सबसे ऊंची आवाज एक खातून की है जो जोर जोर से बदुआ दे रही है। लड़के उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। कोने में चादर में ढकी लड़कियों की सिसकियां गूंज रही हैं। औरत, आजी बरलास, खुदा करे तुमको मौत भी आसान नहीं आए, हमारा
साबिर जान का एक एक खून का कतरे पर तुम्हारा एक एक औलाद कुर्बान हुए, तुम्हारा कब्र बेसकून हो, जानूम तुमको कम पड़े। अब अल्लाह बर्बाद के ने तो पकस लगे अस्तीना दडिगार जगे था इफ्ते। गजैन दाखिल होता है, माँ को कंधे से पकड़कर बिठाता है। आई सब्र सब्र। एक आदमी बंदर का मांस पहने दाखिल होता है। एक कबूतर गजैन को पकड़ाता है। कबूतर के पंजे में खत है, मास्क पोश दौलत आगा का पैगाम है। गजैन सर थाम लेता है। जब चेहरा उठाता है तो रोती माँ बहनों को कहता है, बरलास के साथ जंग बाबा ने शुरू की थी, उसके घर की लाशें नहीं भूलो। और आई इस माँ का भी बदुआएं कबूल होता है जिसका बाबा का आदमी दौलत आगा का एक हुक्म पर कत्ल करते थे। आई यो आई, सबको पता था बचपन से हमको आपको कि बाप क्या करता है। किसी ने रोका, फिर गोली ही मिलनी थी, एवार्ड तो नहीं। भाइयों से मुखातिब होकर, इनको अंदर ले जाओ, रो ले, हाथ से सब गैर कानूनी काम बंद। मेरा समझ से बाहर है ये ड्रग बेचना, लोगों को अगवा करना, डकैतियां। खुदा करे कि इनमें से भाइयों की तरफ देखते हुए कोई इस धोखे में नहीं आ जाए। और फिर भाइयों को कहता है, जनाजे का बंदोबस्त करो, मुझको अभी निकलना है, शायद जनाजे पर भी नहीं आ सकूं। जैसे उसे मालूम हो कि दौलत आगा की बात से इनकार मौत के मुतरादिफ हो। भाइयों के जाते ही सर पकड़कर बैठ जाता है। बाबा जान, क्या रास्ता छोड़ा हमारे लिए, या जुर्म की गंदगी या मौत। मंजर नंबर 4। सुर्ख रोशनी में अजीब सा माहौल। हुजूम से दूर लोग जानवरों के मास्क पहने, जिनमें से एक ने सूट पहन रखा है, चेहरे पर मास्क नहीं है, काला लिबास पहना है और मखसूस सुर्ख रंग का मफलर नुमाया है, पर चेहरा धुंधला सा है। हुजूम में चिमगोइयां हो रही हैं। पहला शख्स, मुझको तो जरा हैरत नहीं हुआ, सब शतरंज के मोरे ऐसे ही गिरते हैं। दूसरा शख्स, हाजी बरलास का क्या ख्याल है, खेल का मेहरा है या मालिका? पहला शख्स, मलका का तो सारा खेल है भाईजान, अमेरिका से अफगानिस्तान तक, मगर मलका बरलास है या कोई और, क्या खबर? तीसरा शख्स, क्या कोई खबर आई, ये किसने किया? दूसरा शख्स, एक ही आदमी है, सारा दुनिया का पुलिस उसको ढूंढ रहा है, नामालूम अफराद। तीनों दबी दबी सी हंसी हंसते हैं। पहला शख्स, हम लोग भी तो सवाल करने के बजाय जनाजा पढ़ने आ जाते हैं, कभी एक आदमी का, कभी 200 लोगों का। चौथा शख्स, वाला हमको तो हाजी बरलास का काम लगता है, रोज एक दूसरे को तड़ी लगाता था, दिलावर को आज भी फरीद का कातिल साबिर जान ही लगता है। पहला शख्स, खुदा करे कोई आसमान से बमबारी हो, कातिल नहीं पकड़ा जाता, हम सब एक एक करके मरेंगे, कातिल नामालूम रहेगा। दूसरा शख्स, दौलत आगा का नाम भी आ रहा है। गहरा सकूत छा जाता है। पहला शख्स, ऐसी बेवकूफी वाली बात फिर नहीं करना, दौलत आगा जो करते हैं हमारी खातिर करते हैं, साबिर जैसे मुजरिम किसी के नहीं होते। मजमा खामोश हो रहता है। मंजर नंबर 5। बनफशी रोशनी, जानवरों का मास्क पहने लोग हाजी बल्लास और हाजी साबिर के खानदान के एक दो अफराद के साथ मेज पर मौजूद हैं। भेड़िए के मास्क में बैठे शख्स ने वही मखसूस काला लिबास पहना है जो जनाजे में दूर खड़े शख्स ने पहना था, और गले में सुर्ख मफलर। मेज पर एक नक्शा बिछा हुआ है। काले लिबास वाले शख्स ने इस पर लकीरें खींच रखी हैं। गरजदार आवाज आती है, तुम दोनों के इलाके नक्शे पर मौजूद हैं, फौरन से काम शुरू करो। सब साहब लोगों को इनका हिस्सा बराबर मिलना चाहिए। कुछ हिस्सा छोटे मोटे कारोबारियों का है, इनको छेड़ना नहीं है। ब्रोही, कोई सवाल? ब्रोही, कुर्बान शुमा आगा, लेकिन ये पिछली बार से हमारा इलाका कम है। बरलास तंजिया, इलाका कम हो गया, ये इनके वालिद सब जायदाद में छोड़ कर निकले थे, तभी 14 साल तक किसी इलाके में कंडक्टरी कर रहा था बसों में। ब्रोही, बाप पर नहीं जाओ आजी, उसका कबर भी इधर ही है। हाँ, कंडक्टर था पर अपने इलाके में था। तुम अपना शनाख्ती कार्ड चेक करो, बच्चों को दर्रीस सिखाओ, पश्तो ठीक करो, अंग्रेजी छोड़ो, काम आवेगा। बल्लास, बेकार ऐसा लगड़ी जाहिल से आराम से बात करना। आगा साहब,
फायदा कारोबार हमारा काम है, एक दो आराम काम हम नहीं करते, वो इस साबिर जान को दे दो। सूद आराम है, पैसा सब कुछ नहीं है, ईमान भी कोई चीज है। ब्रोही, नहीं तो आजी तुम ये भी क्यों ले रहे? किसी पहाड़ पर जाओ, तस्बीहात में लो, उजरा बनाओ, मुरीद आकर आज चूमेंगे तुम्हारा। कसम में अल्लाह ना बस तुम मर गया, तुम्हारा मजार हम खुद बनवाएगा, फूलों का चादर भी चढ़ाएगा। और जोर जोर से हंसता है। हाजी बल्लास के बेटे इश्तियाल से उठते हैं। दौलत आगा हाथ के एक इशारे से उनको बिठा देता है। यहाँ रूसी सर्कस देखने आए नहीं थे हम, मामला तय हो चुके हैं। नो मोर फसिंग एंड फाइटिंग माय फ्रेंड्स। यहाँ कोई मैं और तुम नहीं, सब हम लोग हैं, और ये बड़े मकसद के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां हैं। सबको खबर है, कुछ हमारे साथ हैं, ज्यादातर खामोश, और जो ज्यादा बोलते हैं उनको हमारे दोस्त प्यार से हमारी जन्नत से दूर ले जाते हैं। अब मजीद कोई बात नहीं होगी, तुम सब जा सकते हो। मंजर नंबर 6। गहरी सुर्ख रोशनी, हाजी बल्लास का सर का सफा उतरा हुआ, बाल मलगजीदा, सफेद लिबास खून से तर। वो हर तरह से गोद में उठाए हुए नौजवान का खून बंद कर देना चाहता है। इर्द गिर्द लोग भाग दौड़ रहे हैं, कोई एम्बुलेंस बुला रहा है, कोई पामीर और दिलावर को इत्तला दे रहा है। आवाजें आपस में मदगम हो रही है। ये साबिर ब्रोही का काम लगता है। पामीर खान नजर रहा सफरी जख्मी दे, दिलावर खान नजर कवतची रे। बल्लास चीखते हुए, खून रोको इसका, हमारा बच्चा, इसका आंखें नहीं खुल रहा। ओ फरीद जान, आगा जान से पछताना कवा, जिदल सयम हम इधर ही है। वाह मोरखे, तुमको तो नहीं बचाया, तुम बलबे में दब गया था, बमबारी था। इसको छोटा सा गोली लगा है, इसको हम बचा लेगा मोरे, इसको बचा लेगा, तुम्हारा कसम। एम्बुलेंस किधर है, एम्बुलेंस? दिलावर भागता हुआ दाखिल होता है। कुछ देर वहीं रुक जाता है, बाप और बेटे के पास बैठ जाता है। बल्लास अभी भी खून रोकने की कोशिश कर रहा है। दिलावर नफ्स पर हाथ रखता है और एक दिलखराश चीख मारता है। दिलावर, अल्लाह अल्लाह, जमा बच्चे, फरीद जान, अल्लाह अल्लाह या अल्लाह। बल्लास होश खो चुका है, बाल नोच नोच कर अपने खून आलूद हाथ देखता है और माजी की बाजगश सुनाई देती है। बल्लास, निकलो इधर से, सारा खून बह रहा है, क्या तुम चल सकता है? बस निकलो। लेकिन बाबा, मोरे, फिरोजा, कलीम, घर का हालत देखो, आग देखो, ऊपर जहाज देखो, निकलो। मोरे, मोरे का चूड़ियां हैं। बरलास, बरलास, कुछ नहीं है, बस चूड़ी है, मोरे नहीं है। निकलो जोए पा खुदा रास, आ जाओ। दिलावर और बरलास दोनों रो रही हैं। दिलावर फरीद का जज्बे खाकी उठाए, जमा बच्चे, जमा बच्चे। और बरलास, मोरे, बाबा, फिरोजे जान, कलीम जान, मोरे, ओ मोरे। चंगेज और पामीर आ जाते हैं। फरीद से ज्यादा बल्लास को देखकर परेशान होते हैं। पामीर, कौन है ये कलीम और फिरोजा? चंगेज, हमने तुमको बोला था कि वो दूसरा मुल्क में है, आगा जान का सब कुछ। हमने तुमको बोला था कि वो दूसरा मुल्क में है, आगा जान का सब कुछ, वही लोग होवेगा। मोरे और कौन हो सकता है? बच्चे को तो हमारा नहीं छोड़ा, मगर हमको आगा का जहनी हालत का ज्यादा फिक्र है। क्या खबर कौन कौन सा दुख छुपा कर बैठा था। दिलावर एकदम खड़ा होता है, कुछ देर बड़बड़ाता है और फिर साबिर का नाम लेकर चीखता है, बस खत्म आज से इसका सांसें। आम इसको इसका मुस्तकिल प्लाट दिलवाएगा कब्रिस्तान में। एक पुरानी सी गाड़ी आकर रुकती है, उसमें मास्क वाले मुहाफिज और एक बुरके वाली सुर्ख चूड़ियां पहने खातून निकलती है। बल्लास को किनारे पर ले जाती है, कशकोल हाथ में देती है और वही दर्जदार आवाज आती है, मोर, बाबा, फिरोजा, कलीम, सबके नाम है इसमें, फाड़ दो। जंगों में हजारों सालों से यही होता आ रहा है। तुम बड़े मकसद के लिए जिंदा हो, और किसी की मोरे और फिरोजा ना मरे, इसलिए जाओ, ये फरीद के नाम का कागज दिलावर से फड़वा दो, जाओ। बल्लास दिलावर से कहता है, साबिर खैर से कोई ताल्लुक नहीं था, हादसा था। अपने वक्त पर उसकी जगह पर फरीद का इंतकाम लेगा हम लोग, नाराहत नहीं हो जाओ, छोड़ेगा नहीं किसी को।
برلاس دلاور کو البتہ فرید کے نام کی پرچی نہیں دیتا بلکہ جیب میں ڈال دیتا ہے. برقع پوش یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. سین نمبر 7. بنفشی روشنی، وہی منظر جو پہلی میٹنگ میں تھا. فرید بھی موجود ہے. کالے لباس والا شخص میڈیکل ماسک پہنے ہے، اس کے ساتھ بندروں کے ماسک میں لوگ موجود ہیں. صابر بروہی: انصاف کا بات کرو آغا جان، ہم لوگوں کا ہوائی زمین ہے. چنگیز: باس 50 سال میری عمر ہے، ادھر میں پیدا ہوا، یہ اس کو 50 سال بعد خاندان کا جائیداد یاد آ رہا ہے. ہمارا لال کا خاندانی بنگلہ ہے. بروئی: آغا جان تب 1 روپیہ نہیں تھا جیب، یہ آجی اتنا بڑا دکان تھا اس کا بیچ بازار میں، پولیس اس کے ساتھ، کاغذ ہمارا کوئی نہیں مانتا تھا، ہم تو آج بھی کاغذ لے کر گھوم رہے ہیں. اور حلال کا تمہارا بنگلہ ہے نازوان، کیا سیمنٹ کا بوریاں رکھ رکھ کر اور بوٹ پالش کر کے تمہارا باپ نے تم کو حلال کھلایا ہے؟ وہ بارڈر سے دودھ اور شہد کا ٹرکیں آتا تھا منو سلوا کے ساتھ. ہاں فرید: پچھلے 50 سال سے کاغذ لے کر گھوم رہے ہیں آپ؟ بروہی آواز میں ارتعاش: ہاں. فرید: What a bloody joker! A billionaire fighting for an age-old piece of land. بروہی: واللہ چھوٹے تمہارا یہ دانت اتنا نکل رہا ہے، کل اللہ نہ قسم آواز بھی نہیں نکلے گا. فرید: دھمکی سوچ سمجھ کر دو ماما، کلاشن ہم لوگ بھی 8 سال سے چلا رہے ہیں، اگر غلطی سے بھی ٹریگر دب گیا تو نشانہ کبھی غلط نہیں لگا ہے ہمارا. ہم تمہارا مال لے آنے والا ڈرائیور نہیں برلاس خان کا اولاد ہے. بروہی ہنستے ہوئے: معروم اولاد، اور ایک کہکہا لگاتا ہے. حاجی کے بیٹے اور فرید اس کی جانب لپکتے ہیں اور دولت آغا کھڑے ہو جاتے ہیں. حاجی برلاس فرید کو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں: چپ چپ فرید خانہ، تم کو ادھر مسخری کے لیے نہیں لایا تھا. اور بروئی تم کو اور کام کا ایسا شتابی ہے، کاغذ لاؤ، سرکاری تصدیق کراؤ، برلاس کے ساتھ کانا بھی کھاؤ اور اس زمین کا پیسہ بھی آپس میں ڈیلنگ کرے گا. دولت آغا کوئی اتنا سا بات پر بلایا. اور صابر ہم زکوٰۃ بھی دیتا ہے، خیرات بھی دیتا ہے، حکومت کو ٹیکس بھی دیتا ہے، پیسہ حلال ہے ہمارا. ہاں زکوٰۃ بھی، خیرات بھی، حکومت کو ٹیکس بھی. حاجی برلاس تم تو فرشتہ ہے قسم. بلند باغ کہکے لگاتا ہے اور حاجی خاندان کے علاوہ سب اس میں شریک ہوتے ہیں. سین نمبر 8. حاجی برلاس کا گھر، وہی نیلی روشنی، کچھ سرخ رنگ کے دھبے. حاجی برلاس کے پاس آ کر لوگ تعزیت کر رہے ہیں. کالے لباس والا شخص، سادہ لو شخص مفلر پہنے خاموشی سے بیٹھا ہے مگر ارد گرد کا جائزہ لے رہا ہے. حاجی کے چہرے پر کوئی وحشت نہیں، وہی سکون ہے. صابر بروہی اندر داخل ہوتا ہے اور حاجی کے پاؤں کے سامنے بیٹھ جاتا ہے. حاجی صاحب السلام علیکم. واللہ کہ ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس میں، ہم کو واقعی نوجوان اولاد کا بہت افسوس. لوگ طرح طرح کا باتیں نکال رہے. برلاس: سب کو بہت افسوس ہے، ہر کوئی افسوس کا راگ سنا رہا ہے. اصلی موسیقی تو اس کا ماں کا چیخے ہے، وہ سنے گا. ہم لوگوں کا ایک گھر تھا، اس روز ہم ماں کے لیے چیخا تھا. کافر لوگوں نے گھر کو تباہ کر دیا تھا. فرید کا خون ہم کو مورے کا ہاتھ چاک دلاتا ہے، ملبے کے اندر خون سے بھرا ہوا. بے جان ہم باغ خریدار آ گیا، 50 سال سے ادھر ہی ہے. یہ سب اس لیے کرتا ہے کہ اور کدھر ہی نہیں بھاگنا، اور پیدل نہیں چل سکتا، مانگ مانگ کر کانا نہیں کھا سکتا. صابر بس کرو، ہم کو داستانیں نہیں سناؤ. ہم نے بہت دنیا دیکھا ہے. مرد کا بچہ بنتا، سامنے سے وار کرتا، ورخش ازوئے ہمارا سامنے نہیں آؤ. فاتحہ پڑھو اور جاؤ. دونوں فاتحہ پڑھتے ہیں. منظر نمبر 9. حاجی صاحب کا گھر، سب جنازے پر جانے کے لیے نکلنے والے ہیں. صحن میں حاجی بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں، گھڑی باندھتے ہوئے. یہ سنا مراد اولاد ہے واللہ، 10 موبائلیں ہاتھ میں، ٹیم پر گھر سے نہیں نکلنا. بی بی گل، وہ بی بی گلا، ان تینوں کو بولو ادھر تم لوگوں کا کڑا کباب کا دعوت نہیں ہے، جنازہ ہے. پھر ڈرائیور کو آواز لگاتا ہے جو دوڑتا ہوا آتا ہے. برلاس کا دھیان اس کے کالے لباس اور شیر والے ماسک پر نہیں جاتا.
اور نہ ہی اس کا مفلر دیکھتا ہے. بیٹے بھی سنجیدہ انداز میں آ جاتے ہیں. چنگیز اپنا ڈرائیور کدھر ہے؟ یہ کون ہے؟ برلاس تمہارا سوال ہی نہیں ختم ہوتا طارق عزیز شو. ہمارا آدمی ہے, تم لوگ زر کرو, گاڑی میں بیٹھو, ادھر کام بہت ہے. وہ غزین کا اطلاع بھی جلدی آ جائے گا. پامیر کیوں, اس کو کیا ہو گیا؟ باپ کا جنازے میں تو ہوگا. برلاس قسمت کا کیا خبر پامیر جان. گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آتی ہے. برلاس زر کا سارا دن تم لوگ برباد کرے گا. آ جاؤ, ابھی سوال موال گاڑی میں کر لینا. 10واں اور آخری منظر. وہی سرخ روشنی, تابوت, ارد گرد لوگ. حاجی برلاس کی گاڑی کے رکنے کی آواز آتی ہے. حاجی اپنے بیٹوں سمیت داخل ہوتا ہے. ڈرائیور مجمع سے دور کھڑا اپنے دستانوں سے کھیلتا رہتا ہے. آہستہ آہستہ ماسک اتارتا ہے اور سیاہ لباس, سرخ مفلر اور بھیڑیے والا ماسک واضح ہو جاتے ہیں. حاجی برلاس پہلے شخص سے مصافحہ کر ہی رہا ہوتا ہے کہ اچانک ایک تیز روشنی اور زوردار آواز آتی ہے. شیشوں کی ٹوٹنے کی آواز بھی اس میں شامل ہے. اندھیرا اور گرد چھا جاتے ہیں. جب منظر صاف ہوتا ہے تو زمین پر زخمی یا مردہ پڑے ہوئے ہر شخص کے چہرے پر ایک ماسک ہے. دور سے ڈرائیور یہ سب دیکھ رہا ہے. اس کا کالا لباس, سرخ مفلر اور بھیڑیے کی شکل والا ماسک نمایاں ہے. شکریہ. تھینک یو سو مچ رشین. یہ آپ کی ٹیم کو بھی بہت بہت مبارک. یعنی اقصی غرشین دا پرفارمر اینڈ اقصی غرشین دا رائٹر. اور اٹ واز گریٹ ایکسپیرئنس کلچرلی اور سوشلی اینڈ تھیمیٹیکلی. اٹ واز سو ڈفرنٹ فرام ادر اسٹوریز.